ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जिस हिसाब के नाल हुण पुलिस के वल्लों कार्रवाई की जा रही है, पुलिस जो लोड़ींदे प्रूफ ने वो अदालत के सामने पेश करेगी ताकि जो आपा धारा जिहड़ी है वो बनी रह सके। साडे कोल ग्राउंड जिवें साडे वकील कह रहा है, साडे कोल ग्राउंड उस चीज़ की है, ये बनी रह सकती है, पर ये वास्ते सानू जिहड़ा यतन है वो जारी रखना पऊगा। बाहर तक श्री केसगढ़ साहिब विखे बहुत सारे नौजवान बैठे ने, वो जिथे सरकार ते निशाने साध रहे हैं उत्थे नाल नाल तुहाडे ते निशाने साधे जा रहे हैं। साफ शब्दों के विच कह रहे हैं कि तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह हुणां नूं इस मामले के उपर अपनी निजी जिम्मेवारी समझते हुए अस्तीफा दे देना चाहिए। जे अस्तीफा मसले का हल है तो मैं तुरंत अस्तीफा कार्यकारी जथेदारी तो देण वास्ते बिल्कुल तैयार बर तैयार हाँ। पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब विखे जो बेअदबी का मामला पक्या होया है, उस तो बाद दुनिया भर दे विच जिथे भी नानक नाम लेवा संगतां बैठियां ने उन्हां दे हिरदे नूं बहुत गहरी ठेस पहुंची है। लगातार तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे नौजवान भी बैठे हुए ने, मंग कर रहे हैं कि जिहड़ा पंथ दोखी है जिसने सिगरट का धुआं सुट्टिया उसके उपर सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पंथ दोखी के उपर जुआपा लग भी चुकी है, पर संगतां मंग कर रही ने कि इस तो भी वड्डी सज़ा होनी चाहिए है। साडे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब के सिंह साहब ज्ञानी रघुबीर सिंह जी मौजूद ने, गलबात करते हैं। सिंह साहब जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगतां लगातार मंग कर रही ने, खास करके साडे आगूआं दे उपर, उन्हां दे विच तुसीं भी आउंदे हो, तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार हो तुसीं, श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने, बीबी जगीर कौर ने SGPC के प्रधान, SGPC मैंबर ने। लगातार संगतां मंग कर रही ने कि ये जिहड़े आगू ने ये की कर रहे हैं उस पंथ दोखी नूं सख्त तो सख्त सज़ा देने के लिए, जिसने तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे बहुत वड्डी कानूनी हरकत की है। देखो जी, इस घटना की जिन्नी भी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है, और ये तो ज़्यादा दुखदाई गल कोई होर हो नहीं सकती, क्योंकि ये घटनावां पिंडां दे विच वापरदियां सन जां होर थावां ते वापरदियां सन, भावें कि हर थां ते सतगुरु साहिब जी का उही स्वरूप प्रकाशमान है, पर इन्हां तख्त ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, लेकिन अज उहदियां धारावां दे विच काफ़ी वड्डा वाधा भी किया गया है, जिवें कि 153 153 A 511 486 और एक UAPA युआपा जिन्होंने आप आखते हैं वो भी धारा जिहड़ी है वो पुलिस ने उहदे उत्ते लाई है। और एक टीम जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम जिहड़ी है वो पुछगिछ करन वास्ते, जिवें कि सवाल पुछगिछ तां पुलिस करदी है, लेकिन वो टीम जिहड़ी है वो सामने बैठ के सारियां गल्लां बातां सुण भी रही है, नोट भी कर रही है, और पुलिस नूं कह भी रही है कि तुसीं आह गल पुछो आह गल पुछो। तो ये टीम की तुसीं गल कर रहे हो, वो टीम श्रोमणी कमेटी वालों बनाई गई है। श्रोमणी कमेटी वालों कुछ मैंबर नियुक्त किए गए हैं जिहड़े उत्थे सामने पुछगिछ के दौरान बैठते ने, सुनते हैं कि की सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके वालों की आंसर दिते जा रहे हैं। जेकर वो अपने मैंबर ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब वालों नियुक्त किए गए हैं तो हुण तक की रिजल्ट सामने आया की सवाल होए उस दे वालों जिसने बेअदबी की उस दे वालों की जवाब दिते गए? देखो, सारियां गल्लां ते इन्वेस्टिगेशन टीम कहती है कि असीं सारियां सांझियां नहीं कर सकते जद तक किसी प्रकार का कोई अंजाम साडे सामने नहीं आ जाता, लेकिन काफ़ी गल्लां जिहड़ियां सामने आईयां भी ने कि इस शख्स के जिहड़े संबंध ने वो डेरा सिरसा नाल जुड़ते हैं। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਿ 4 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ 9 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀ। 9, 10 ਔਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੀ ਘਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੁਆਪਾ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। 1982 ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ। ਔਰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੁਆਪਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੁਆਪਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਆਪਾ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਸ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁਆਪਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਏ,
ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੀਏ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100% ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੱਕਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, 2 ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ 4 ਮੈਂਬਰ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਆਪਾ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਆ ਜੁਆਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਡਾ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਾ UAPA। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਕਾਰ ਆਜ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਅਸਤੀਫਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ RSS ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦਾ ਉਹ ਚੇਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਪ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਭੇਜਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SGPC ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇੜਲੇ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੁਖਾਸਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀਸ 'ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ CCTV 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲਾਈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ, ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
ਉਹਦਾ ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਰ ਕੋ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੁਣ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਗਟ ਸੁਲਗਾ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਆਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸ਼ਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।